बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तानी फार्मर, उम्मीद करदा तुसी ठीक होवोगे। तो मैं तुहाडा वीर मुस्तफा अलवी, तुसी देख रहे हो अलवी एग्रीकल्चर फार्म लाहौर। जिहड़े किसान वीरां ने साडा यूट्यूब चैनल अजे तक सबसक्राइब नहीं किया, वो साडा चैनल सबसक्राइब कर लैन। मूंजी की फसल के उत्ते असीं डिस्कस करते हैं जी कि काफ़ी सारी वीडियोज़ फेसबुक पर आई है कि किसान जिहड़े आ मूंजी की फसल च हल चला रहे हैं, रूटावेटर चला रहे हैं, वाह रहे उन्होंने। कईयां ने महीना होया लाई है, यानी कि एड़ी एड़ी मूंजी है कईयां दी वो वाहुन दे है, कईयां दी गोब ते आई है वो वाहुन दे है। ये रिजक हुंदा वै मखलूके खुदा दा। एक चीज़ नूं ला के वाहना ये कबीरा गुनाह हैगा वै। वो किसी के मूँह च पै जाएगी चार नवाले, ठीक है। गुरबत जिहड़े इलाकों के विच हैगी है वो इस तरह है कि उन्होंने लोगों को मयसर नहीं खुराक। इहदे नाल बेहतर है कोई किसान गरीब लोगों च वो महीना होर खलो के गरीबों च वंड दिंदे। बहरहाल एक कारोबारी अगर गल करिए असी तो कारोबारी गल ये हैगी है कि वाहनी नहीं चाहिए, वो जो भी औसत आवे उन्होंने अपना जी मार्केट कट देनी चाहिए है। चलो एक नुकसान है सारा वै वाह के तो उंज जड़ा वै वो चलो जी 50 रुपये भी तुहानूं 100 रुपया नुकसान है तो तुहानूं कोई बंदा कहे जी मैं तेरे 50 रुपये इमदाद कर दिना मैं, तो वो 50 रुपये की जेब च जो आ जाएंगे ना जी तो उन्होंने 50 रुपये नुकसान होएगा। एक दा 100 नुकसान है। हुण जिहड़ी मूंजी वाहनी रूटावेटर नाल दोर तेर लाउणी है, आखिर वो भी नुकसान है ना, पेट्रोल साड़ना ही है ना, तो वाहनी नहीं चाहिए। साडी मूंजी जी अपना पूसा बासमती 1847 अलहमदुलिल्लाह पूरी अपनी आबोताब दे विच हैगी है, बेहतरीन है, कोई फोग नहीं आई। इस तो इलावा मैं मिराज हाईब्रिड दे विच सुपर दे विच मिराज 505 मुतारफ करवाई सी अलहमदुलिल्लाह, वो भी तुहानूं इस वीडियो में दिखाना मैं। और मैं कलपदा रहा सीगा कि यार हाईब्रिड मूंजी ना लावो, हाईब्रिड मूंजी ना लावो। यह देखो जी साढ़े को बेहतरीन रिजल्ट है, ठीक है जी, बेहतरीन रिजल्ट है वै। और सारी गल हैगी आ पोटाश पावो चंगी, अमाइनो एसिड चंगे पावो। लोग पोटाश पाउंदे सस्ती जी 5-6 हज़ार की पोटाश, ठीक है। मैं लोगों को कहना यार चंगी पोटाश पावो। अज स्प्रे हो रही है अमाइनो एसिड की, यह भी तुहानूं दिखाने हैं की स्प्रे हो रही है, कातू हो रही है। ये जनाब अज 2 किलो दुध, 2 किलो गुड़ नाल नटीवो एक पैकेट फी किला, ठीक है जी, नाल पोलीटेंट सी 20 ml फी किला, ते नाल जी अमाइनो एसिड ग्रीनलैट कंपनी का, ठीक है। और नाल पोटाश 1 किलो, नाल बुरान। ये 7-8 आइटमां पै रही ये विच, ठीक है जी। तो ये जनाब अलहमदुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट असीं लवांगे। और ये जिहड़े लोग आंदे ना जी अपना असीं हाईब्रिड मूंजियां लाइयां या कोई भी लाइयां साडा फल नहीं पिया, सरकार अमाइनो एसिड ऐसे है कि जिड्डी मर्जी गर्मी पावे, हाईब्रिड तो वैसे गर्मी बर्दाश्त करता वै। अगर चंगी पोटाश पाई होंदी, चंगे अमाइनो एसिड कीते होंदे, एक स्प्रे नाल कुछ नहीं हुंदा, कम अज़ कम 2-3 स्प्रे। जो ढिड्डी च दाना आ जाए, यह हुण झोना वै, ये हुण पेट दे विच इस टाइम गोभ दे विच इत्थे बाहर तो मूंजर नहीं नज़र आ रही, ठीक है। बंदे रौला तो बहुत पाउंदे आ पाकिस्तानी किसान, लेकिन ये पेट च इस टाइम इत्थे करके मूंजर आनी शुरू हो गई है। इत्थे इनू अमाइनो एसिड देना शुरू कर दो, अच्छी पोटाश दवो इनू। भजन हिला के चंगी तरह हिला के जरा थल्लों माल जड़ा वा ना वो सारा एक बारी हिले। साड़ी पोटाश है जी हल नहीं हुई अमाइनो एसिड की वजह तो, पोलीटेंट सी की वजह तो। इनू हिलाओ चंगी तरह, फिर 4 ढक्कन पाओ। बंदे जिहड़े ना वो जिमीदार आ, हर बंदा साढ़े पाकिस्तान डॉक्टर है वा। मेरी वीडियो लोग सुन के कहणगे लो जी ये बहुता डॉक्टर है वै। गल हैगी है जिहड़े बंदे नूं कोई अपना 20-25 साल हो जाते उन्होंने तजर्बा हो जाता वै, भाई इस तरह करांगा इस तरह करांगा। इत्थे अजकल वो यूट्यूबर अपने वो फेम लैन वास्ते, अपने व्यू लैन वास्ते वो बंदियां नूं उन्होंने पागल बनाया वै। ना वो घरों जिमीदार सीगे, ना वो अपना किसी पासों जिमीदार सीगे, ना उन्होंने कभी कई नाल खाला कढ़िया, ना उन्होंने कभी उन्होंने पता कि 1 किले दे विच ट्रैक्टर जिहड़ा वै वो किन्ने लीटर तेल खांदा वै, किहड़ा ट्रैक्टर किन्ने लीटर तेल खांदा वै। उन्होंने ये नहीं पता बेचारिਆਂ ਨੂੰ कि आ जी स्प्रे वाली टैंकी हैगी है, ये 1 लीटर तेल पाइए या आधा लीटर तेल पाइए ये किन्ने किले कढ़ेगा। उन्होंने गरीबां ने सानू की दसना कि अपना मूंजी की फसल में की पावो की नहीं पावो। ये जोड़े अजकल आड़े BSc ऑनर तो BSc करके मुंडे यूट्यूब चैनल बनाए है, इन्होंने खेत मिट्टी का पता वै, ठीक है। ये तो बस अपना चूरन बेचन दे है, अपनी स्प्रे बेच ली, अपनी खाद बेच ली, नाल फेम लै लिया, नाल व्यूज़ लै ले, 4 पैसे यूट्यूब तो कमा ले। ये घरों जिमीदार ही नहीं है। जिमीदार वो है जो बेचारा जिन्हें कई फड़ी है, जिन्हें अपना
ਖਾਦ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਲੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਣਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ 4 ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਉਹ ਅਸਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੂੰਜੀ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2000 ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀ ਦਾ 2500 ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀ ਦਾ 3000 ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ 3000 ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 70,000 80,000 90,000 ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ 4 ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਪਰੇ, ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ 8000 ਦੀ ਅੱਛੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ 1 ਨੰਬਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 7500 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 1 ਨੰਬਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 100% ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਟੀਵੋ ਦੀ 1 ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਝੋਨਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਓ। ਰੇਟ ਅਗਰ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਔਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਪਾਲੀ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਪਾਲੀ, ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ 3 ਆਪਣਾ ਯੂਰੀਆ ਪਾਲੀ ਤੇ 1.5 ਬੋਰੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਪਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਾਵਾਰ 100 ਮਣ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਜ 100 ਮਣ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ 7 ਕੁਲੀਏ ਲਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਗੋਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਗੋਬ ਆਉਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਸਪਰੇਅ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਫਾਰਮੂਲੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ 65 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੂੰਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਰਾਜ 505। ਮੈਂ ਕਲਪਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਚਕਾ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੜ ਜਾ। ਚੱਲ ਲੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਝਾੜ 100 ਮਣ ਆ ਜੀ, ਇੰਜ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 45 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੁਪਰੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੋਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਲਾਟ ਆ ਧਾੜ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਧਾੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ DAP ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੂੰਜੀਆਂ ਦਿਖਾਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਗ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੋਗ ਆ ਗਿਆ, ਫੋਗ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤਹਫਜ਼ 504 ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੋਬ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੁੰਜਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਕਿਲੇ ਹੀ ਦਿਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਆ ਸੁਪਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਆ ਘੋੜਾ ਘਾਹ ਤੇ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਕਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਝੜੀ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਘੋੜਾ ਘਾਹ ਵਾ। ਘੋੜਾ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਮੂੰਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ 45 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੁਪਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਗੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਥੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਿਰਾਜ 505 ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਈ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਆ 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੂੰਜਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਟਲ 75 ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, 65 ਤੋਂ 75 ਦਿਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂੰਜਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਸੁਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਮੂੰਜਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹਰ ਬੂਟੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੈ, ਉਹੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਸੁਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਿਰਾਜ 505 ਸੇਮ ਡੇ 45 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏ ਆ। 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੂੰਜਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ 20 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਏਗਾ, ਝੋਨਾ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਪਲਾਟ ਇਹਦਾ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਉਹ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਲਾਟ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਿਹ 'ਚ ਮਿਰਾਜ 505 ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ 50 ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਗੋਬ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੂਰੀ ਗੋਬ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ, ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ
ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਜੀ ਫੋਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੈੱਲ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਮਿਰਾਜ 505 ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀ 'ਚ ਕੱਢ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਔਰ ਸੁਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਦਾ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਥੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਮੰਗੂ ਇਹਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ 1692 ਦੀ ਜਾਂ 1847 ਦੀ ਥੱਲੋਂ ਮੋਟੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸੁਪਰ ਮੰਗੂ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ? ਠੀਕ ਹੈ, 75 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੈਲੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 75 ਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਮਣ ਤੱਕ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਯੂਰੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਯੂਰੀਆ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧਣ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਯੂਰੀਆ ਘਟਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਭਗੋਲਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਆਹ ਨੁੱਕਰ ਬਹੁਤੀ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਾਜ 505 ਜੀ ਜਨਾਬ, ਸੁਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਚੌਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਵਾ, ਮੁੰਜਰ ਬਣਨ ਦੇ, ਦਾਣਾ ਬਣਨ ਦਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਰਾਜ 505 ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਲਾ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ, ਸੇਮ ਡੇਟ ਲਵਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੁੰਜਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਈ ਲਵਾਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਨਿਸਰਦਾ ਦੋ ਕਿਦੋਂ ਨਿਸਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਜਰਬਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲਾਗੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਮੂੰਜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਆ, ਲਾਗੇ ਆ ਤੇ ਲਾਗੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਦਾਣਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਹਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਮਿਰਾਜ 505। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਛ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਨੋੜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਧਰੇ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ, ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ, ਦਨੋੜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ। ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਪੱਕਾ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਯੂਰੀਆ ਦੇ 3 ਬੋਰੇ ਪਾਤੇ, 1.5 ਬੋਰੀ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਨਵਾਂ ਦੌਰ, ਨਵੇਂ ਬੀ, ਨਵੀਆਂ ਖਾਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਹਜੇ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਹੁਣ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਖਾਦਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਵਾਟਰ ਸੋਲੇਬਲ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਵਾਟਰ ਸੋਲੇਬਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਡਰਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣਾ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਡਰਮ ਕੀ ਲਾਉਣਾ, ਛੱਟਾ ਦਵੋ ਜੀ, ਪਾਸੇ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਹੁਣ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਵਾ। 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਾਟਰ ਸੋਲੇਬਲ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਸੋਲੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋ pH ਖਾਦਾਂ ਪਾਵੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 70% ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾ, ਅਕਾੜੇ ਦਪਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ pH 8 ਹੈਗਾ ਵਾ, 9 ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ DAP ਦਾ pH 9 ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ pH ਖਾਦ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਈ pH ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਥੱਲੇ ਆਏਗੀ, ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਲਰਾਠੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੋ pH ਖਾਦਾਂ ਪਾਵੋ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਦਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲਾਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0306 46 25 637। ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਕਿਹੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੋਟਾਸ਼ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬੁਰਾਨ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਗ੍ਰੀਨਲੈਟ ਦਾ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਨਵਾਂ ਸਵੇਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੁੜ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ 3 ਸਪਰੇਵਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਦੇ, ਫਲਾਣੇ 'ਚ ਆਹ ਲਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 100 ਕਿੱਲਾ ਜੀ ਮੂੰਜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ 100 ਕਿੱਲਾ ਮੱਕੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ 100 ਕਿੱਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 200 ਕਿੱਲਾ ਆਲੂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਇੰਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਟਰ ਸੋਲੇਬਲ ਖਾਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, PGR ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ
ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਾਸਲ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ 18 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਬੀ ਆ ਗਏ ਆ, DSR ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉਗਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਹਿਫਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਵਾਹੁਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੱਦੇਬਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 20 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੂੰਜੀਆਂ ਪੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇhtਜਾਜ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਅਮਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਜ ਬੈਠਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ? ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਅਮਲਾਕ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਕਮਲੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੂੰਜੀ ਵਾਹੁਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵਾਹੁਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਕਈ ਖਲੋਤੀ ਵਾਹੁਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਰ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਮਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਉੱਥੇ 50 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਣ ਦਿਆ ਤਾਂ 50 ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, 2 ਫਸਲਾਂ ਲਵੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ।